Good morning to all. Today discuss about industrial stoichiometry and also material and energy balance compositions. Okay, the most important chapter in IS, unit number 3, ideal gas law, and B third some subject unit number 2 is a gaseous mixture and ideal gas law. આપણે કન્ટિન્યુમાં જોઈશું. The first of all, the basic introduction part for gases. Okay, the compositions of gases is conventionally expressed in terms of volume percentage, as the volume of gas can be measured easily. Which one? Volume percent measured is easily. The density of a gas can be calculated in the parameters such as temperature. Which one? Temperature is the temperature, pressure, and also gas known, which the term of gives the mass and gases. Okay, while dealing with the substance existing the gaseous state, the relationship between the mass, pressure, temperature, volume also, જેમ આપણે મોલ પર્સન્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ પર્સન્ટેજ, પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ પર્સન્ટેજથી બી ત્રણ વસ્તુ પ્રૂવ કરવાની છે. ઓકે ઓકે તો કન્ટિન્યુ કરીશું. ફર્સ્ટ આપણે આઈડિયલ ગેસ લો. તો આઈડિયલ ગેસ લો કોને કહેવાશે? For a Boyle's law state that the given mass and ideal gas, હવે સિમ્પલી શું કીધું છે? given mass and of a ideal gas, the product of the pressure and a volume is constant temperature. હવે સિમ્પલી ખ્યાલ આવે કે પ્રેશર અને વોલ્યુમ છે ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. સ્ટેટમેન્ટ પર ધ્યાન આપજો ખાસ. તો બોયલ્સ લો સ્ટેટ that the for a given mass and ideal gas, the simply means statement there the product of a pressure यानी कि P, the volume at a constant temperature पर है. PV is equal to constant. Okay, then where P is the absolute pressure and V is the volume occupied by the gas. એમાં આપણને occupied છે. Okay, then the Charles law state that the for a given mass of an ideal gas, the ratio of volume and temperature for a constant given pressure, જેમાં રેશિયોનું ઇક્વેશન શું છે આપણું? V/T is equal to constant. જે ચાર્લ્સ લો છે આપણો, બોયલ્સ લો જોયું આપણે, is a P multiply V is equal to constant. The Charles law is a ratio for a volume, temperature is a constant given pressure. Okay, the ratio of volume, temperature is constant at a given pressure. The V/T is equal to constant. The pressure અહીંયા આવશે નહીં. Then where T is absolute temperature. Okay, the શું છે? T is a absolute temperature છે. By combining the above two laws, which one? બોયલ્સ લો અને ચાર્લ્સ લો, એના પરથી ઇક્વેશન્સ બંનેને આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો શું બનશે? એક તો P મલ્ટીપ્લાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/T છે ને. તો VV કેન્સલ થશે, V/T, અને આ બાજુ P મલ્ટીપ્લાય V. Then by combining the above two laws are can formulate in the ideal gas. બંનેને કમ્બાઈન કરીએ ઇક્વેશન્સ તો PV/T મળશે. હાઉ? તો show these equations PV/T. ઓકે, બંનેને ડિવાઈડ કરીશું તો VV કેન્સલ ઓનલી. કમ્બાઇનિંગ ધ અબવ ઇક્વેશન્સ, યાની કે આ મેઇન ફોર્મ્યુલા આપણને કયો મળશે? ધીસ વન, PV/T is equal to constant. Then the constant of the above equations designed by the symbol R, and the known is universal gas constant, જેની વેલ્યુ અલગ અલગ હશે જે આપણે જોઈશું. તો PV is equal to RT, જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ લગાવ્યો છે આપણે, આ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એની જગ્યા પર આપણે શું લીધું છે? યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ R સિમ્પલ. તો PV is equal to RT આવશે. When V is the volume, okay, the cubic meter of n kilomole of gas, the ideal gas law is the PV is equal to nRT. આ છે આપણો આઈડિયલ ગેસ ફ્લો.
એના 3 ફેક્ટ્સ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે જીટીયુમાં પૂછાશે. અગેન જોઈ લઈએ એકવાર શું કીધું છે. પહેલાં તો આપણે બોયઝ લો પી વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ શું છે ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધી પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. જ્યારે ટેમ્પરેચર આવશે નહીં અને પ્રેશર અને વોલ્યુમ આવશે ત્યારે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હશે. ત્યારે ચાર્લ્સ લો શું કહેવા માગે છે, જ્યારે વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર હોય ત્યારે પ્રેશરને આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યું છે. ઓકે, તો રેશિયો શું કહેવા માગે, વોલ્યુમ અપોન ટેમ્પરેચર ઇઝ ધ. આ બંને ઇક્વેશન પરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે બંનેને કમ્બાઈન કરતાં શું મળે છે, પી વી બાય ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. હવે કોન્સ્ટન્ટની જગ્યા પર આપણે સિમ્બોલ આર લઈએ તો ઇક્વેશન શું મળશે, પી વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. પણ વોલ્યુમ એન રેન્જમાં આવે છે ત્યારે આપણે પી વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી લઈએ છીએ. તે છે આપણો આઈડિયલ ગેસ લો. ઓકે, એના માટે 3 ફેક્ટ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જોઈએ આપણે. The first one, volume of a gas is directly proportional to the number of moles. First one. Second one, volume is directly proportional to the absolute temperature. Second one. First one, volume of a gas is directly proportional to the number of moles. The second one, volume is directly proportional to the absolute temperature. And volume is inversely proportional to the temperatures. આ 3. ફર્સ્ટમાં જોઈ ગયા આપણે મોલ વિશે, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ મોલ્સ. હવે સેકન્ડ વન, વોલ્યુમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર, જે આપણે ચાર્લ્સ લોમાં જોયું. અને પ્રેશર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ. ઓકે, એ ચાર્લ્સ લોમાં જોયું. ફર્સ્ટ વન ટેમ્પરેચર આપણે બોયઝ લોમાં જોયું. વેન ધ પી ઇઝ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર, જે કિલો પાસ્કલ્સમાં આવશે યુનિટ એનું. વી વોલ્યુમ મીટર ક્યુબમાં આવશે, કિલોમોલમાં બી આવશે. ટેમ્પરેચર કેલ્વિનમાં ઓલમોસ્ટ ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં બી આવશે. હવે યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની વેલ્યુ અલગ અલગ બી હોઈ શકે, જે ટેબલ પ્રમાણે આપી છે તે આપણે જોવાની છે. અહીંયા યુનિટ્સ અને યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ આર. વેન ધ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ મેગા પાસ્કલ, વી મીટર ક્યુબ, ટેમ્પરેચર કેલ્વિનમાં છે. ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ આર છે. આરની વેલ્યુ શું છે, 0.008314 વિથ ધ યુનિટ મીટર ક્યુબ ઇન્ટુ મેગા પાસ્કલ્સ પર કિલોમોલ ઇન્ટુ કેલ્વિન. આ રીતે છે. વેન ધ પી ઇઝ ધ કિલો પાસ્કલ, વી ઇન ધ મીટર ક્યુબ, ધ ટી ઇઝ ધ કેલ્વિન. તો એના ડિફરન્ટ મોલ આપ્યા છે, વેલ્યુઝ આપી છે આ રીતે. ખાસ ધ્યાન આપજો, આરની અલગ અલગ વેલ્યુ આપી છે. કયા એક્ઝામ્પલમાં કઈ કઈ વેલ્યુ લેવી તે તમારે જોવાનું રહેશે. 8.31451 તેનો યુનિટ આ છે. ફર્સ્ટ છે 8.31451 ધ મીટર ક્યુબ ઇન્ટુ કિલો પાસ્કલ પર કિલોમોલ ઇન્ટુ કેલ્વિન. 0.008314 તો મીટર ક્યુબ પર. એટલે તમે યાદ રાખી લેજો બધી વેલ્યુઝ. મેઇન છે ગેસ કોન્સ્ટન્ટ 1.987, એ કિલો કેલરી પર કિલોમોલ ઇન્ટુ કેલ્વિન છે. વેન ધ માસ ઓફ ગેસ ઇઝ નોટ નોન, વેન ધ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય ધ ગેસ, સ્પેસિફાઈડ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર કન્ડિશન્સ આપી છે. The continues are changed and we know that to the 3 variables in a final state that the third one of the can be calculated by means of proportionality constant indicated the volume, temperature and pressure. The P1, V1 and T1 is a volume, temperature and pressure. अलग अलग आपला છે. The number of kilogram of moles at a conditions 1 માટે જોઈએ. The first condition છે let V2, T2, P2 વોલ્યુમ ટેમ્પરેચર T2. હવે P1 V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N1 RT1, જે આપણે શું છે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NRT. PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NRT જોઈ ગયા. એના એક્ઝેપ્શન્સ જોઈ ગયા 3 સ્ટેટમાં છે, એ કયાના બેઝિસ પર છે. ત્યારે આ બે ઇક્વેશન્સ પરથી P1 V1 અને T1 પરથી આવે છે અને P2 V2 અને T2 પરથી આવે છે. તો આ 1 અને 2 ઇક્વેશન્સ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Okay, the combining the above two equations we get the P1 V1 open T1 આવશે અને P2 V2 open T2 આવશે. તો 26 અને 27 ઇક્વેશન્સ છે અને we called molar volume, એને કહેવાય આપણે 273.15 કેલ્વિન. એ ટેમ્પરેચર છે, એને કહેવાય આપણે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર આવે ને એનું ટેમ્પરેચર છે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માટે. અને એનું પાસ્કલ કેટલું છે 101.325 કિલો પાસ્કલ ઓક્યુપાઈડ માટે. ખાસ યાદ રાખજો. અને ગેસ ઇઝ 22.4136 મીટર ક્યુબ.
વોલ્યુમ એનું. ઓકે, અને 22.4136 લેબર પર મોલ બી આવશે, હીટર પર મોલ. એ નોર્મલ ટેમ્પરેચર પ્રેશર એને કહેવાય આપણે, એનટીપી, નોર્મલ ટેમ્પરેચર પ્રેશર. અને જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર આવશે ત્યારે 15.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવશે. એના પ્રેશર સેમ રહેવાનું 101.325 કિલો પાસ્કલ, અને ટેમ્પરેચર છે આપણું 288.77 કેલ્વિન આવશે, જે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર છે. આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, યાદ રાખજો, જે વારંવાર પૂછાશે. In the USA for a 101.325 kilopascals in the 1 atmosphere and a 288.7 Kelvin, यानी कि 15.6 degree Celsius are considered to be standard temperature and pressure conditions, STP. Okay, then we know that the three variables for a pressure on a specified conditions, and we get calculate the third one. The calculate it is the help of the equations 2.929 જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે. એ રવા P1 V1 is by T1 is equal to P2 V2 by T2. ઓકે, gaseous mixture છે, એની કન્ડિશન્સ કઈ છે જોઈ લો. The composition of the component gases present in the gas mixture is generally expressed of the volume percentage. એ આપણે પ્રૂવ કરવાના છે. વોલ્યુમ percentage is equal to mole percentage is equal to pressure. જે આ રીતે આપણે પ્રૂવ કરશું. This one pressure is equal to mole percentage, અને સેકન્ડ વન વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ percentage. એટલે ત્રણ વેલ્યુ આપણે ઇક્વલ થઈ જશે, પ્રેશર, મોલ અને વોલ્યુમ. એના પરથી પ્રૂફ થશે. Okay, the gaseous mixture, the composition of the component gases present in a mixture is generally expressed in terms of the present volume percentage. In case of gas mixture containing in a closed vessel, the molecules of each component gas are distributed throughout the time entire volume of the container. The total pressure exerted by the entire volume mixture is equal to the sum of the pressure exerted by each component and molecules. The partial pressure for component gas that are present in a mixture that would be exerted by the component gas is the alone were present in the same volume and the same temperature. And the pure component volume of a component gas and that they present in a mixture is the volume that would be occupied by the components gas if it alone were present at the same pressure and temperature in the gas mixture. Gas mixture. Dalton's law, Amagas's law, જે જોઈએ આપણે ઇઝીલી. ઇમ્પોર્ટન્સ છે જે વારંવાર પૂછા છે. પ્યોર કોમ્પોનન્ટ ઓફ વોલ્યુમ, the pure component volume of a component gas that is present in the gas mixture. આ બેઝિક્સ ડિસ્કશન પાર્ટ છે, જે ગેસિયસ મિક્સચર, પ્રેશર અને પ્યોર કોમ્પોનન્ટ. મેઇન છે આપણું આ ડાલ્ટન્સ લો, એ જોઈએ. Dalton's law is stated that the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure. ઇક્વેશનમાં જ ખ્યાલ આવે છે કે P is equal to PA plus PB plus PC અપ ટુ n સુધી. તો સ્ટેટ શું કીધું છે? ટોટલ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય અ gaseous mixture equal to sum of the partial pressure of this component, the gases present in the gas mixture. Okay, thus this is express the additive nature of partial pressure. જે મેથેમેટિકલમાં આપણે જોયું આવ્યું Dalton's law. Simply, the pressure exerted by a gaseous mixture equal to the sum of the partial pressure of the component gaseous pressure in the gas mixture. જે મેથેમેટિકલી તમને આપ્યું છે રિએક્શન્સમાં. the P is equal to PA plus PB plus PC. જે ABC તમારું શું છે? કમ્પોનન્ટ છે રિસ્પેક્ટિવલી.
હવે એ જ રીતે એમેગન્ટ લો છે તો ટોટલ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ ઇક્વલ ટુ ધ સમ ઓફ ધી પ્યોર કમ્પોનન્ટ વોલ્યુમ એ જ ઇટ ઇઝ આવશે વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી એ પ્લસ વીબી પ્લસ વીસી. રિલેશન્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. એ રિલેશન્સ ખાસ જોવાના છે આપણે. એન્ડ ધ મેથેમેટિકલી ફોર્મ્યુલા ધ વોલ્યુમ ધ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી એ પ્લસ વીબી પ્લસ વીસી. સ્ટેટમેન્ટ શું છે? ટોટલ વોલ્યુમ પહેલામાં શું હતું? ટોટલ પ્રેશર ઓક્યુપાઈડ બાય ધ ગેસિયસ મિક્સચર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સમ ઓફ પ્યોર કમ્પોનન્ટ વોલ્યુમ ઓફ ધીસ કમ્પોનન્ટ gases present in the gas mixture is expressed for a mathematical part. V is equal to Va plus Vb plus Vc. ઓકે, આ જે રિલેશન્સ બિટવીન છે પાર્શિયલ પ્રેશર અને ગેસ મોલ ફ્રેક્શન્સ બિટવીન ધ ટોટલ પ્રેશર એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. શું કીધું ટાઇટલ? ટોટલ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય ગેસિયસ મિક્સચર, જેનું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન્સ આ છે અને વી હશે તેનું ઇક્વેશન વી એ પ્લસ વીબી પ્લસ વીસી. ઓકે, ઇઝ અ એમેગન્ટ લો જે આપણે માસ ટ્રાન્સફરમાં જોઈશું નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં. ઓકે, આમાં ટોટલ વોલ્યુમ આવશે ખાલી. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ રિલેશન બિટવીન પાર્શિયલ પ્રેશર, મોલ ફ્રેક્શન્સ, કમ્પોનન્ટ અને ગેસ ટોટલ પ્રેશર. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.